الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ امام مالک رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ ان کو یہ حدیث پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے بیچ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک تم انہیں تھامے رکھو گے۔ ایک چیز اللہ کی کتاب اور دوسری اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اس روایت کو امام مالک رحمہ اللہ نے بغیر سند کے اپنی کتاب موطا میں روایت کیا ہے، لیکن حدیث کی دوسری کتابوں میں اس کی سند موجود ہے، جیسے مستدرک حاکم کے اندر یہ حدیث باسند موجود ہے اور محدثین نے اس حدیث کے اوپر حسن کا حکم لگایا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کو اپنی میراث قرار دیا ہے کہ آپ علیہ السلام جب دنیا سے رخصت ہوئے تو دو چیزیں چھوڑ کر آپ گئے، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اپنی سنت۔ اور پھر آپ نے بات ارشاد فرمائی کہ جب تک تم ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ کیا مطلب کہ اگر کوئی شخص قیامت تک گمراہی سے خود کو بچانا چاہتا ہے تو اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ کتاب اللہ کو، قرآن مجید کو بھی مضبوطی سے پکڑ لے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھی سینے سے لگا لے، تو تب ہی وہ گمراہی سے بچ سکتا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص قرآن و حدیث، کتاب و سنت میں سے کسی ایک چیز سے روگردانی کرتا ہے تو اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گمراہی سے بچنے کی گارنٹی نہیں ہے۔ گمراہی سے بچنے کے لیے کتاب اللہ کو تھامنا بھی ضروری ہے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تھامنا بھی ضروری ہے۔ اب اس سے یہ چیز بھی معلوم ہوئی کہ وہ شخص جو یہ خیال کرتا ہے، اس کا یہ عقیدہ اور نظریہ اور سوچ ہے کہ میرے لیے صرف اللہ کی کتاب ہی کافی ہے اور وہ سنت رسول، حدیث رسول کو اہمیت نہیں دیتا بلکہ اس کا انکار کرتا ہے، تو اس کے گمراہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گمراہی سے بچنے کے لیے دو چیزوں کو تھامنا ضروری قرار دیا ہے۔ تو جو شخص صرف قرآن کو ماننے کا اقرار کرتا ہے، دعویٰ کرتا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے انکار کرتا ہے تو ایسا شخص جو ہے وہ گمراہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جس شخص نے بھی حدیث رسول کا انکار کیا اور صرف یہ کہا کہ میرے لیے قرآن ہی کافی ہے، وہ شخص گمراہ ہو گیا۔ اس لیے کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے حدیث رسول کو ساتھ ملانا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف قرآن دے کر بھیجا ہے بلکہ قرآن کی تشریح، قرآن کا بیان بھی اللہ تعالیٰ ہی نے قرآن کے ساتھ نازل فرمایا ہے۔ سورہ قیامہ کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَ۔ جب ہم قرآن پڑھیں تو آپ بھی پیچھے پیچھے قرآن پڑھیے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَ، قرآن کا بیان، قرآن کی تشریح، قرآن کی وضاحت بھی ہمارے ذمے ہے۔ تو وہ بیان، وہ تشریح جو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سکھائی ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی روشنی میں لوگوں کے سامنے قرآن کی وضاحت فرمائی ہے، اگر اس تشریح کو جو اصل میں اللہ کی بتائی ہوئی تشریح ہے اس کو چھوڑ کر اگر کوئی اپنی مرضی سے قرآن کا مفہوم، قرآن کی تشریح کرتا ہے تو وہ یقیناً گمراہ ہو جائے گا، اس لیے کہ اس نے قرآن کی اپنی منمانی تشریح کی ہے۔ اور یہ حقیقی بات ہے کہ قرآن مجید کو حدیث رسول کے بغیر سمجھنا مشکل ہی نہیں، ناممکن بھی ہے۔ قرآن مجید کے بہت سارے ایسے مقامات ہیں کہ جن کو اگر ہم حدیث رسول کے بغیر سمجھنے کی کوشش کریں تو ہم
समझ ही नहीं पाएंगे। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, जो हालांकि अहले ज़ुबान थे, अरबी उनकी ज़ुबान थी, लुगत के वो माहिर थे, लेकिन इसके बावजूद वो बसा औकात कुरान को समझने में गलती उनको लग जाती थी। इसकी एक मिसाल तो सहरी का जो वक्त है उसके बारे में अल्लाह ताला ने सूरह बकरा के अंदर इरशाद फरमाया कि वकुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयदु मिनल खैतिल अस्वदी मिनल फज्र, और खाओ और पियो यहाँ तक कि तुम्हारे लिए सफ़ेद धागा फजर का स्याह धागे से जुदा जाहिर हो जाए। जब ये आयत करीमा उतरी तो हजरत अदी बिन हातिम रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैंने अपने तकिए के नीचे 2 धागे रख लिए और मैं रात को उठ उठ कर देखता रहा कि कब ये सफ़ेद धागा और स्याह धागा जो है वो जुदा जुदा दिखाई देंगे। तो नबी अलैहिस्सलाम को मैंने बताया कि मुझे तो कोई समझ नहीं आई, मुझे तो स्याह और सफ़ेद धागा जो है वो जाहिर मेरे लिए नहीं हुआ। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सफ़ेद धागे से मुराद सुबह की सफ़ेदी है और स्याह धागे से मुराद रात की स्याही है, रात का अंधेरा है। तो अब यहां पर देखिए कि सहाबी रसूल ने अरबी लुगत के मुताबिक कुरान को समझना चाहा, लेकिन उनको गलती लग गई और नबी अलैहिस्सलाम ने वजाहत फरमा दी कि ये सफ़ेद धागे से और स्याह धागे से हकीकत में क्या मुराद है। इसी तरह एक और मिसाल हम देखते हैं, सूरह अनाम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्नु वहुम मुहतदून। वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने अपने ईमान के साथ जुल्म की आमेजिश नहीं की, तो ऐसे ही लोग हैं जिनके लिए अमन भी है और यही लोग हैं जो हिदायत याफ्ता हैं। जब ये आयत करीमा उतरी तो सहाबा किराम बड़े परेशान हुए कि अल्लाह के रसूल हिदायत पाने के लिए और अमन हासिल करने के लिए अल्लाह ताला ने शर्त ये लगाई है कि जुल्म ना कोई करे। तो अल्लाह के रसूल हम में से कौन ऐसा है जिससे जुल्म नहीं होता जिंदगी में? मतलब जुल्म से मुराद एक दूसरे के साथ ज्यादती हो जाना, कमी बेशी कोताही कोई गुनाह, वो उन्होंने इस जुल्म से मुराद सहाबा किराम ने ये जुल्म ज्यादती ले ली। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, जुल्म से मुराद वो जुल्म है कि जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने सूरह लुकमान के अंदर जनाब लुकमान के ताल्लुक से किया है कि उन्होंने अपने बेटे से नसीहत करते हुए कहा कि या बुनैया ला तुश्रिक बिल्लाह इन्नश्शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, मेरे बेटे तुमने शिरक नहीं करना अल्लाह के साथ, शिरक बहुत बड़ा जुल्म है। तो इस आयत करीमा में नबी अलैहिस्सलाम ने बता दिया कि जुल्म से मुराद कोई और जुल्म ज्यादती नहीं है, बल्कि जुल्म से मुराद शिरक है कि जो बंदा ईमान लाने के बाद शिरक नहीं करेगा उसके लिए अल्लाह की तरफ से अमन की गारंटी है और वो हिदायत याफ्ता करार पाएगा अल्लाह की तरफ से जो शिरक से बचा हुआ है। इसी तरह कुरान मजीद के बहुत सारे ऐसे मकामात हैं कि जिनकी वजाहत हमें हदीस रसूल के बगैर मालूम ही नहीं पड़ सकती। जैसे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया अल हज्जु अशहुरुम मालूमात, हज के महीने मालूम हैं कि जिन महीनों में हज होता है, हज का एहराम बांधा जा सकता है। अब वो कौन से हज के महीने हैं, इसकी वजाहत हमें हदीस रसूल से ही मिलेगी। सूरह तौबा के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब से अल्लाह ने ज़मीन व आसमान बनाए हैं उस वक्त से महीनों की तादाद 12 है। फरमाया मिन्हा अर्बाअतुन हुरुम, उनमें से 4 महीने जो हैं वो हुर्मत वाले हैं। अब वो 4 महीने हुर्मत वाले कौन से हैं अल्लाह ताला ने नहीं बताया, तो ये नबी अलैहिस्सलाम ने हदीस मुबारका में ही बताए हैं वो हुर्मत वाले 4 महीने कौन से हैं। इसी तरह बहुत सारी चीजें कुरान जिनका नाम लेता है लेकिन उनकी वजाहत नहीं करता, तशरीह नहीं करता। नमाज ले लें, रोजा ले लें, ज़कात और हज हैं, इनके जितने अहकामात हैं उनकी सारी तफसीलात हदीस मुबारका के अंदर मौजूद हैं। ज़कात की शरअ क्या है और ज़कात का नसाब कितना है, कब ज़कात फ़र्ज होती है और ज़कात देनी कितनी है, 2.5% देनी है, ये कुरान में जिक्र नहीं है। और हज के सारे मनासिक के हज की फलां तारीख को, ज़ुल्हज्जा की फलां तारीख को फलां काम करना है और मिना में जाना है, अरफात में जाना है, मुज़दलिफ़े में जाना है, जो भी मनासिक हज हैं वो सारे नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी हदीस मुबारका में बताए हैं। खुलासा इस हदीस मुबारका का ये है कि गुमराही से सिर्फ वही मुसलमान बच सकता है जो कुरान मजीद को और नबी अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारका को साथ लेकर चलेगा। तारीख इस बात की गवाह है कि जिस शख्स ने भी हदीस को छोड़कर
قرآن مجید کی اپنی من مانی، اپنی مرضی کی تشریح کی، وہ شخص گمراہ ہوا اور دوسروں کو بھی اس نے گمراہ کیا۔